It began with a problem, and it was kind of a big one. There was so much information in the world, and yet it was so difficult to find. So we tried to solve that problem. But along the way, we found new ones, like how to reply to all those emails. What's the best way to get from A to B? How do I get that look? Or how do I get rid of that? For this, my computer just crashed. We built that. From that came this. To stop this, we made that. The more we look, the more we find. Find a problem, build a solution. The climate crisis. Our goal is to make the sustainable choice an easier choice. There's someone that can't see, can't hear, really making it accessible to as broad a set of people as possible. Selfie. Okay, get ready. We know that the starting point is uneven, but we can generate equitable outcomes and give everybody a level playing field. It can actually just be inspired by the world around us. Technology has the power to make everyone's lives better. It just has to be built. 네, 안녕하세요. 저는 SPH의 구글 맵스 플랫폼 세일즈를 담당하고 있는 조영만 차장이라고 합니다. 만나서 반갑습니다. 저희가 2년 만인 것 같아요. SPH에서 항상 구글 I/O가 끝나는 시점에 항상 저희 고객분들을 모시고 구글 I/O 익스텐디드 4 맵이라는 행사를 항상 오프라인으로 진행했었는데 그동안 2년 동안 하지 못했어요. 그래서 2년 만에 여러분들을 만나서 너무 반갑고, 특별히 이번 행사는 SPH와 함께 구글 클라우드에서도 함께 자리를 마련해 주셨습니다. 유튜브 잘 보이시나요? 네. 되게 감회가 새롭네요. 2년 만이라서. 그동안 구글 맵스 플랫폼에 많은 변화가 있었습니다. 그 변화된 내용들을 오늘 많은 시간은 아니지만 짧은 시간이나마 여러분들께 구글 맵스 플랫폼이 어떻게 변화하였고 우리 시장에, 우리 기술에 어떻게 접목시킬 수 있을지 좋은 인사이트를 가져가셨으면 좋겠습니다. 첫 번째 발표자 소개시켜 드리겠습니다. 구글 클라우드에서 이제 스타트업이나 테크 매니징 쪽에서 구글 클라우드를 어떻게 전략적으로 접목시킬 수 있을지 컨설팅 해주시는 구글 클라우드의 서승원님 모시겠습니다. 네, 반갑습니다. 방금 소개받은 구글 클라우드에서 근무하고 있는 서승원이라고 합니다. 오늘 제가 소개해드릴 주제는 구글 I/O라는 그 개발자 컨퍼런스가 있습니다. 이미 많은 분들은 아실 거예요. 구글에서는 해마다 매년 대략 5월쯤이 되면은 구글에서 갖고 있는 전략적인 신기술들 그리고 주요한 제품들을 실제 구글 CEO 지금 현재 그 회장이신 순다 피차이 회장을 중심으로 해서 많은 리더들이 실제 모든 대중들한테 자신 있게 이렇게 솔루션과 프로덕트들을 소개하고 또 앞으로의 방향성을 제시하기도 하십니다. 그래서 오늘 그러한 내용들을 지난 5월에 있었던 구글 I/O 행사의 내용들을 여러분들한테 재밌게 핵심만 딱 에센스만 딱 집어서 설명을 잘 드릴까 합니다. 간단한 그 인트로 영상 하나 보시고 또 이렇게 말씀을 또 이어가도록 하겠습니다. It began with a problem, and it was kind of a big one. There was so much information in the world, and yet it was so difficult to find. So we tried to solve that problem. But along the way, we found new ones,
Like how to reply to all those emails. What's the best way to get from A to B? How do I get that look? Or how do I get rid of that? For this, My computer just crashed. we built that. From that came this. To stop this, we made that. The more we look, the more we find. Find a problem, build a solution. The climate crisis. Our goal is to make the sustainable choice an easier choice. Whether someone that can't see, can't hear, really make it accessible to as broad a set of people as possible. Technology. Okay, get ready. We know that the starting point is uneven, but we can generate equitable outcomes and give everybody a level playing field. It can actually just be inspired by the world around us. Technology has the power to make everyone's lives better. It just has to be built. 좀 이렇게 관심이 가시는 장면들이 좀 있으셨나요? 실은 오늘 제가 이제 말씀을 이어서 이제 쭉 보여드릴 내용들의 상당 부분에 대한 중요한 힌트들이 앞서 그 한 1분 정도 됐었던 인트로 영상 안에 다 들어와 있습니다. 그래서 여러 가지를 보셨을 텐데 그러한 내용들을 하나씩 이제 제가 딱 짚어드릴게요. 이번 I/O 행사는 오랜만에 오프라인으로 열렸습니다. 작년에는 사정이 있어서 저희가 못했던 것 같고, 그리고 그 전에는 코비드 이제 막 팬데믹으로 접어드는 시차여서 온라인으로 됐다가 그 전에는 당연히 오프라인이었었고요. 오랜만에 오프라인으로 열리면서 정말 많은 사람들이 실제 저희 본사가 있는 캘리포니아 실리콘밸리 쪽에 다 많이 모여 주셨습니다. 실제 관련돼 있는 링크들은 유튜브에 다 이제 키노트, 뭐 서머리 영상, 풀 영상 다 올라와 있으니까 한번 좀 보셔도 좋을 것 같고요. 이번에 I/O 행사에 대한 킥 서머리를 제가 간단히 숫자로만 이렇게 좀 요약을 해드릴까 합니다. 그래서 일단 191이라는 숫자가 의미하는 게 또 하나 있는데, 이번 행사는 온라인과 오프라인이 같이 오픈돼서 이제 진행이 됐었거든요. 그래서 실제 참석했던 사람들의 국적 또는 나라 뭐 이런 것들 좀 봤더니 191개국 정도 됐다라는 또 재미있는 통계가 나왔었고, 실제 이 I/O 행사는 구글에 있는 리더십들이 전체 나가서 세션 발표를 뭐 비즈니스, 테크나 여러 가지 것들 같이 이제 발표를 합니다. 발표자의 수가 한 22명 정도 됐었고, 관련돼 있는 여러 가지 브레이크아웃 세션들의 수가 100여 개 이상 됐습니다. 그리고 실제 현장에서 오신 분들이나 온라인에서 참석하신 분들이 세션을 듣고 나서 핸즈온을 또 해보고 싶으실 거잖아요. 그래서 그런 핸즈온을 제공됐던 개수가 또 한 96개 정도, 90개 이상 정도 이렇게 딜리버리가 됐다라고 합니다. 간단히 이제 숫자로 보시다시피 이렇게 마크에서 보여드릴 수가 있을 것 같고요. 지금부터는 주요한 행사의 전체 시간들은 키노트가 한 2시간 정도 됐습니다. 그리고 디벨로퍼들을 위한 따로 개발자 세션들로 또 1시간 이상 됐었는데, 그 내용들이 실제 한 3시간 정도를 다 소화하기는 힘들긴 합니다. 그래서 제가 오늘은 실제 순다 회장이 진행했던 키노트 스피치 중에 가장 핵심적인 부분들, 그리고 가장 언론들에 많이 노출이 됐던 부분들을 알기 쉽게 서머리를 드리려고 해요. 첫 번째 말씀드릴 토픽은 오토 트랜슬레이션 on 유튜브라고 해가지고 실제 자동 번역에 대한 얘기가 되게 재미있게 소개가 됐습니다. 구글은 여러 가지 집중하고 있는 역량 과제들이 있는데, 그 중에서도 이제 유튜브라는 동영상 플랫폼에서 특히 트랜슬레이션에 대한 다국어 지원에 대한 부분들을 계속해서 인력을 투자하고 기술을 강화해 가고 있습니다. 그래서 지금 이 오토 트랜슬레이션 기술은 그동안도 계속 진행이 되어 왔었는데요. 최근에는 24개 정도의 제3세계 언어들이 또 트랜슬레이션으로 또 추가가 되기도 했었고요. 그리고 오토 트랜슬레이션과 더불어서 이 오토 제너레이션 챕터라는 기능이 또 유튜브 안에서는 작년부터 릴리즈가 됐었습니다. 그래서 아마 유튜브를 조금 자신 있게 재미있게 좀 자주 보셨던 분들이 있으시면은 이게 동영상과 또는 오디오와 텍스트가 나눠져서 있는 것들을 좀 확인하실 수 있을 거예요. 뭐 또 스크립트 기능들도 최근에 나와서 또 보실 수도 있고요. 그래서 그런 것들이 실제 개수
맵수로 보게 되면은 올해까지는 한 800만 개 정도가 되긴 했었습니다. 근데 그거를 요번에 구글 I/O에서 전략적으로 더 한 10배 이상 확대하겠다. 그래서 실제 8천만 개 정도 내년까지 더 영상을 확대할 것이다. 라는 또 우리 야심찬 플랜을 좀 내었었습니다. 그래서 비디오 우리가 보통 보면은 이제 영문으로 되어 있는 것들을 오토 트랜슬레이션으로 한국어 지원해서 볼 수 있는 그런 기회들이 더 많이 생길 것 같다라는 걸로 이제 봐주시면 될 것 같고요. 그거에 대한 언어들은 더욱 더 추가될 계획으로 또 있습니다. 두 번째는 이제 구글 맵 AR Immersive View라고 해가지고요. 요거는 최근에 이제 화제가 되고 있는 뭐 VR, AR 관련해가지고 그 기술들이 이제 맵스 쪽에 더 적용돼서 조금 더 재밌는 사례로 나왔던 발표였습니다. 실은 그 영상을 좀 보시면 그 행사 자체에서 되게 박수를 많이 받았던 프로덕트이기도 했었어요. 그래서 지금 가운데 제가 간단하게 이제 그 이미지 샷으로 갖고 왔었는데 중간에 보이시는 저 런던 시티의 뷰, 런던 아이가 있고요. 이게 마치 드론으로 이렇게 하늘에서 뭐 항공 촬영을 한 것 같지만 실제 그렇지 않고 위성 사진과 그다음에 이미지들을 다 모아서 3D 렌더링으로 뉴럴 렌더링이라는 얘기를 하기도 했었는데 렌더링 기법으로 해가지고 AR로 구현을 한 거였었어요. 그래서 이게 시사하는 바가 뭐냐라고 하게 되면 앞으로 그 구글 서치 안에서 실제 도시를 검색을 하고 지금 아마 보시면은 내가 여행지를 선택하기 위해서 검색을 하시면 관련된 도시들의 이제 2D 정보나 관련된 간단한 정보들만 있을 겁니다. 근데 그것들이 이제 3D로 구현이 돼서 실제 AR 뷰로서 이제 볼 수 있다라는 거고요. 예를 들면은 뭐 런던이다라고 하게 되면은 그 런던에서의 그 트래픽 정보, 실제 교통 상황이라든가 아니면 또 날씨에 대한 예측 정보, 시간대별 날씨 정보 이런 것들도 함께 이제 확인할 수 있게 됩니다. 좀 더 나아가서 이제 밑에 보시는 것처럼 이게 하나의 이제 레스토랑인데요. 유명한 뭐 레스토랑이라고 하게 되면 그 도시의 그 레스토랑 안에 있는 실내 뷰가 어떻게 되어 있는지를 이제 볼 수 있게 됩니다. 근데 이게 안에 뭐 드론을 띄워가지고 찍은 것이 아니라 이 역시 AR로 구현을 해 놓은 것이었어요. 그래가지고 이제는 도시 검색을 하거나 또 레스토랑 검색을 하게 됐을 때 그 안에 있는 뷰까지도 AR로 볼 수 있을 것 같다. 그래서 이게 이제 연내 안에 이제 구글 검색차 안에서 제공될 예정이라고 합니다. 그래서 요 관련돼 있는 기술들은 실제 뉴럴 렌더링이라고 하는 기술 아까 말씀드린 것처럼 그런 기술이라든가 또는 저희 구글 클라우드 안에 있는 Immersive AR 뷰라는 기술을 통해서도 간단히 구현을 해보실 수도 있습니다. 나가서 이제 구글 맵 쪽에 보게 되면 에코 프렌들리 라우팅이라고 하는 것들이 새롭게 이제 강조가 또 됐었습니다. 이 부분은 이미 뭐 나와 있는 부분이기도 합니다. 예를 들면 구글 검색창에서 구글 플라이트를 아마 검색을 해보시면 항공권 예약을 할 때 뭐 지점과 지점 사이의 거리를 우리가 보통 이제 여행 시간을 보거나 경유지를 보거나 하실 거잖아요. 근데 거기에 실제 뭐 세계적으로 워낙 요즘에 관심이 많으신 그 카본 에미션, 탄소 방출에 대한 것도 얼만큼 저감할 수 있는지 이산탄소 제일 적게 나오는 그런 경로들을 선택할 수 있는 정보들이 이제 소개가 됐습니다. 뭐 그런 비단 구글 플라이트뿐만 아니라 이제 그 구글 맵스 안에서도 실제 우리가 지점과 지점 간을 이동을 했을 때 관련된 그 정보들을 이 에코 프렌들리한 정보도 같이 담아서 이제 보여주는 거죠. 그래서 이런 경로를 통하면 시간은 예를 들면 한 2-3분 정도 조금 늘어지긴 하더라도 이 탄소량을 얼마큼 줄일 수 있다. 즉 카본 에미션이라는 것을 줄이는 게 요즘에 ESG 경영 관점으로서도 굉장히 많이 주목을 받고 있는 부분이잖아요. 그래서 그런 부분에 있어서 한 가지 또 중요한 피처를 이제 미주뿐만 아니라 연내에는 유럽까지 다 확대하겠다라는 것이 하나의 또 야심찬 계획으로 또 이렇게 나왔습니다. 네. 그 다음에 소개해드릴 부분은 오토메이티드 서머라이제이션이라고 해가지고 개인적으로 제가 되게 좋아하는 이번 발표 중에 하나였었습니다. 혹시 이제 그 구글 워크스페이스라고 해서 뭐 슬라이드나 시트나 또는 구글 미시라든가 과거에는 행아웃이라고 불렀던 구글 챗이라든가 이런 걸 이제 많이 사내에서 이제 뭐 그룹웨어 대신 쓰시는 분들도 많으실 거예요. 특히 뭐 이 영문 여기 이 예제 안에서는 영문으로 소개를 하긴 했었는데 예를 들면 구글 닥스 같은 이 문서를 한번 받아볼 때 저희가 보통 그렇게 내용들이 엄청 많으면 그걸 실제 다 읽어보는 사람이 별로 없다라는 거죠. 그래서 누군가 이걸 되게 서머리 해주길 원하는데 이걸 이제 자동으로 문서를 요약할 수 있는 기능이 이제 구글 워크스페이스 안에서 이제 런칭이 될 거다라는 게 이제 재밌는 피처로 나왔습니다. 또 나아가서 구글 미시라고 하는 저희 화상하는 그
그 화상 콜 플랫폼이 있잖아요. 거기서 대화가 됐던 내용들도 서머라이즈해서 대신 회의록으로 자동으로 만들어주고, 또는 채팅 안에서 우리가 여러 가지로 나눴던 얘기들도 같이 서머리해서 이 자동으로 문서로 요약을 텍스트로 요약을 해줘서 이런 정도의 내용들이 나왔다라는 것들을 이제 이용할 수 있게 될 것 같습니다. 그래서 여기는 당연히 구글에서 자랑하는 ML 모델이 같이 활용이 되었었고요. 언어를 이해하는 뭐 NLU 기능, Language Understanding이라는 기능, 그다음에 Information Compression, 그다음에 스스로 또 이 요약된 것들을 문장을 만들어내기 위해서는 랭귀지를 제너레이션하는 기술도 같이 필요합니다. 그런 것들이 같이 융합돼서 요 피처들이 새롭게 이제 나올 것 같아요. 그래서 좀 개인적으로도 되게 좋아하는 부분, 기대가 되는 부분이기도 합니다. 물론 아직은 특정 언어, 또 영어로 중심으로 한 특정 언어밖에 지원이 될 것 같지는 않지만 향후에는 이제 이어서 뭐 국내 한국어들도 같이 지원할 것으로 예상을 해보고 있습니다. 그다음 다섯 번째로 말씀드릴 내용은 이제 스타라인 이미지 퀄리티 임프루먼트라는 기술이 이렇게 나왔습니다. 실제 앞에 있는 그 대문자 S로 되어 있는 스타라인이라고 하는 거는 작년에 I.O. 때 그 소개가 되었었던 기술입니다. 그러니까 프로젝트 이름이었는데요. 근래 저희가 코비드 환경 때문에 이렇게 화상으로 회의하는 거나 사람들을 만나는 경우가 많았었잖아요. 근데 그럴 때 가장 큰 하나의 문제점, 한계점이라고 하는 거는 우리는 여전히 2D로 사람들을 만나고 있다는 거죠. 모니터에 있는 사람을 2D로 만날 수밖에 없는 것인데, 이 스타라인 프로젝트는 그거를 실제 AR로 구현을 해서 3D화 시켜 놓는 겁니다. 그래서 마치 나는 화상으로 연결해서 얘기를 하고 있는데 내 앞에 있는 사람이 3D로 그려서 마치 실제 사람이 내 앞에 있는 것처럼 보여지는 거죠. 그래서 하나의 오브젝트를 두고서 위에 있는 그림을 보시는 것처럼 저 아이와 엄마의 모습은 내 앞에서 봤을 때 실제 3D로 구현되어 있는 사람처럼 보여지는 거예요. 그래서 그런 프로젝트가 지금도 계속해서 이어지고 있고, 그 프로젝트를 진행하다 보니 실제 저희가 보통 구글 미시나 이런 환경에서 회의할 때 쓰는 그 화상 화면들에 대한 이미지 품질도 같이 이제 곁들여서 개선될 여지들이 많이 보이기 시작을 했습니다. 그래서 그런 부분들이 이미지 개선 ML을 적용을 해가지고 이미지를 쉽게 자동 보정한다던가, 또는 버추얼 라이트라고 해가지고 제가 이제 어두운 방 안에서 만약 회의를 한다라고 하게 되면은 실제 뭐 불을 켜야 되기도 하고, 그 방 안에서는 이제 이 조명이 없기 때문에 잘 보이지도 않잖아요. 근데 그런 걸 내가 가상으로 버추얼 라이트를 세워서 이미지 각도를 조정해서 마치 내가 소위 이제 포샵 처리해서 되게 잘 나오는 것처럼 보여줄 수 있게끔 이제 됐습니다. 그래서 그런 기능들이 나온다라는 것들이 이제 재미있는 포인트 중에 하나였고요. 그리고 여섯 번째는 스킨톤 이퀴리 어크로스 이제 구글 프로덕트, 이름이 좀 긴데 이건 뭐냐면 특히 여성분들이 되게 많이 좋아하실 것 같습니다. 실제 이 발표는 흑인 여성분께서 리더분께서 발표를 하셨었는데, 본인이 실제 하나의 사례로 신부 화장법을 검색을 해보고 싶은데 나는 흑인이고 실제 구글에다 검색을 한번 해보니 내 피부 색깔에 맞는 화장품들은 보이지 않다라는 거죠. 그러니까는 구글은 이퀴티라고 하는 실의 어떤 그 평등함 또는 다양성 이런 것들을 굉장히 중요시 여기는 가치로 보고 있는 회사입니다. 그래서 이것들이 프로젝트도 연결이 되는데, 내가 흑인이면 나의 피부 색깔과 맞는 프로덕트들도 당연히 검색 결과에서 보여줄 수 있어야 된다라는 거죠. 근데 그것들이 백인 위주의 어떤 프로덕트로 보여진다는 거는 또 하나의 차별이라고 또 보는 거예요. 그래서 실제 이걸 하버드에 있는 연구팀과 같이 협업을 해서 구글 쪽에서 그 사람이 갖고 있는 그 스킨톤 레벨을 하나의 인덱스로 이렇게 정의를 했습니다. 그래서 몇 단계로 나눠서 그 내 피부색과 가까운 그 표준의 그 컬러 톤을 선택을 하게 되면 그거에 맞는 것들을 쉽게 이제 화장품이나 이런 것들 찾아볼 수 있게끔 하는 이런 그 재밌는 프로젝트가 시범적으로 진행이 됐습니다. 그래서 지금 보시는 것처럼 skin.google이라는 웹 링크로 들어가 보시면 실제 이 하버드 쪽에서 진행했던 구글 같이 진행했던 프로젝트의 결과물로 소위 이제 스킨톤 레벨 뭐 이런 것들이 어느 게 있는지 이런 것들을 정의한 테이블이 또 나와 있습니다. 그래서 한번 찾아보셔도 되게 좋으실 것 같아요. 그 다음은 멀티 설치에 대한, 특히 이제 설치에 대한 부분들을 좀 소개가 좀 오랜 시간을 들여서 행사에서 진행이 됐었습니다. 그래서 하나씩 설명을 좀 드리면, 멀티 설치, 그냥 설치도 아니고 멀티 설치라는 게 나왔는데, 일단은 뭐 직접 사례를 말씀드리면 이런 거예요. 내가 하나의 물병을 이렇게 사진을 찍고 구글 렌즈로 찍으면 그 관련되어 있는
물병에 대한 그 검색 결과들이 쭈루룩 이렇게 나타납니다. 뭐 거기까지는 이제 당연히 설치로 진행되는 건데 멀티 설치라는 거는 거기서 한 단계 더 나아가서 검색 결과를 필터링해서도 보는 거예요. 그래서 사진을 찍고 이 사례에서는 그 다음에 그 결과물에다가 제가 레인보우라고 해서 렌즈상에서 이렇게 실제 입력을 하게 되면 물병 검색이 됐는데 그 안에서 레인보우라고 하는 그 무지개 무늬가 있는 물병들만 딱 골라서 추천해주는 뭐 그런 멀티 설치에 대한 간단한 사례였었습니다. 그리고 여기서 한 걸음 더 나아간 게 이제 멀티 설치 니얼미라고 하는 기능이 또 검색상에서 구현될 예정입니다. 여기 사례에서는 실제 이제 우리나라 잡채가 실제 이렇게 사례로 나왔어요. 그러니까 저희 한국이 선진국이 됐고 또 그거에 대한 위상이 정말 많이 올라갔다는 거를 여러 가지 IT 행사에서도 많이 느끼는데 저희 구글 행사 안에서도 되게 재미있는 사례로 많이 쓰이기도 했습니다. 뭐 어쨌든 이 잡채 사례에서는 데모에서 실제 이 그 리더분이 잡채라는 사진을 찍고 이게 뭔지는 모르겠지만 이 음식을 딱 찍었을 때 결과물에서는 아 이거는 코리안 잡채야라고 하는 그 믹스드 베지터블 푸드 뭐 이렇게 해서 이제 볼 수 있는 거죠. 여러 가지 이미지를 보고 있는데 거기 검색창에서 한 번 더 내가 니얼미라고 하는 내 주변 우리나라 말로 하면 내 주변이라고 입력을 하게 되면 내가 서 있는 위치 정보를 기반으로 해가지고 그 주변에 있는 이 코리안 잡채를 파는 그 레스토랑 추천을 해주는 결과물이 나오는 겁니다. 그래서 이게 니얼미라는 기능이 위치 정보랑 그 다음에 기존에 사람들이 많이 여러 가지 소셜 채널에서 올렸던 이미지나 텍스트 정보나 또 뭐 장소 정보나 이런 거를 융합을 해서 검색 결과로 녹인 하나의 재미있는 사례로 보실 수 있겠습니다. 그 다음에 나왔던 부분은 이제 Scene Exploration이라고 해가지고 우리나라 말로 하면 이제 장면 검색인데요. 요거는 제가 너무 재밌어가지고 여러 번 봤습니다. 요 기능을 쉽게 말씀드리면 뭐 사례로 바로 말씀을 드릴게요. 이제 제가 제 지인한테 초콜릿 선물을 하고 싶다라고 이제 전제해 보겠습니다. 근데 지인은 초콜릿은 좋아하는데 견과류 알레르기가 있는 거예요. 근데 그런 사람한테는 견과류가 있는 초콜릿 선물하면 안 되잖아요. 그럼 제가 매장 가서 보통 어떻게 합니까? 보통 이렇게 초콜릿 코너에 가서 초콜릿을 다 보고 견과류가 있는지 없는지를 다 하나씩 이렇게 들어보면서 보잖아요. 이제 그럴 필요가 없는 거예요. 그래서 구글 렌즈를 켜고 내가 만약 초콜릿 매장에 갔으면 이 초콜릿 있는 화면을 그냥 실시간으로 쭉 이렇게 촬영을 합니다. 그러면 그 렌즈상에서 내가 만약에 이제 필터링을 하나 더 거는 거예요. 그래서 이 사례에서는 견과류 제외, 영어로 하면 nut free라고 해서 이제 그걸 딱 필터링을 걸어 놓으면 이 화면 안에서는 여러 가지 그 초콜릿 박스 중에서 견과류가 들어있는 화면들은 다 이렇게 음영 처리가 되고 견과류가 없는 초콜릿들만 딱 이렇게 하이라이트 돼서 나오는 거예요. 그래서 그렇게 해서 내가 원하는 물건들을 쉽게 찾아볼 수 있는 그 장면 검색 기능이 이제 릴리즈가 될 것입니다. 근데 요거는 예를 들면 뭐 우리의 현실 세계에다가 눈앞에 보이는 현실 세계에 이제 컨트롤 F 기능을 놓는 거랑 거의 똑같다고 보시면 되시죠. 그래서 여러 가지 사례가 생각될 수 있어요. 예를 들면 뭐 등산을 좋아하시는 분들은 산에 가셔가지고 뭐 내 눈앞에 보이는 그 화면 그 뭐죠? 이 현실 리얼리티를 찍으셨을 때 아 여기는 2000년 기념물은 어떤 정보를 갖고 있구나 뭐 이런 것들을 바로 보시면서 내가 걸어갈 때 좀 조심하실 수도 있을 것 같고 와인 좋아하시는 분들은 와이너리 샵에 가서 원하시는 그 산지나 품종을 제대로 골라서 보실 수도 있고 또는 이 약물 특히 해외는 그런 게 좀 심한데 그 약을 파는 곳에 가서 수많은 약들이 있는데 내가 원하는 성분이 없는 약을 취사해서 선택을 할 때 이 장면 검색이 굉장히 유용할 것이다. 실생활에서 굉장히 유용할 것처럼 보여지는 이 기능이 같이 릴리즈가 됐습니다. 그리고 또 하나 또 말씀을 좀 드릴게 구글 어시스턴트라는 저희 그 소위 우리가 많이 쓰는 AI 스피커 이쪽에서도 이제 재밌는 기능이 릴리즈가 됐습니다. 뭐 저희가 보통 얘기하는 뭐 K사의 헤이 카카오 뭐 이런 거라든가 아니면 또 클로바라든가 또는 뭐 구글에서는 구글 어시스턴트가 있는데요. 가만히 보시면 이제 그것들한테 말을 시킬 때 저희가 보통 호출어를 부릅니다. 실제 깨우는 거죠. 그래서 구글 스피커 같은 경우에는 구글 AI 스피커 같은 경우에는 뭐 오케이 구글 이렇게 불러야지만 스피커가 들을 준비를 하고 그다음에 관련된 정보를 제공할 준비를 하는 거죠. 근데 이 과정이 되게 자연스럽지 않다라는 거예요. 어쨌든 구글 쪽에서는 이 랭귀지와 관련돼 있는 AI 기술을 굉장히 많은 에포트를 들이면서 집중 투자를 좀 하고 있는데요. 이 GA 즉 구글 어시스턴트에서도 과감히 그 단계를 이제 빼는 작업을 진행을 했습니다. 그래서 실제 이제 룩앤톡이라고 해서 그런 호출어를 부르지 않고 내가 실제 여기를 보는 네스트 허브 맥스라고 하는 디바이스인데요. 실제 바라보고 바로 말을 하면 관련돼 있는 이 뭐라고 할까요? AI 서비스 액션이 그대로 바로 진행이 되는 거죠. 그래서 여기 같은 경우에는
OK 구글이라는 말 없이 바로 특정 가수의 이름을 부르면서 음악을 틀어달라고 하면 이제 음악이 이제 들려지는데요. 여기서 좀 한 단계 좀 나아간 피처들이 또 같이 포함이 돼서 소개가 됐습니다. 뭐 AI 스피커 많이 써보셨겠지만 우리가 조금 말을 더듬거나 아니면 약간 이렇게 주저하거나 하면은 검색이 안 되잖아요. 못 알아듣겠다고 나오고. 근데 그런 부분들을 다 이 AI 스피커가 보통 영어로 멈블링이라고 해서 머뭇거리거나 아니면 말을 더듬는 거를 그 기다려주고 이해했다가 또는 정보가 부족한 거를 조금 더 예측해서 찾아주고 하는 것들이 같이 진행이 됐었습니다. 이 사례에서는 중간에 약간 말을 멈추는데요, 화자가. 그러면 이제 AI 스피커가 하면서 좀 기다려줍니다. 그리고 가수의 이름을 얘기하면서 특정 노래 제목을 얘기하는데 노래 제목을 까먹었어요. 그래서 이 화자가 뭐 이런 노래였던 것 같은데라고 이제 얘기를 하니까 기다렸다가 그 화자의 바라보물을 그대로 이제 캡처해가지고 다시 관련된 노래를 제대로 틀어주는 이런 시나리오가 이제 구현이 됐었습니다. 이 피처도 되게 향후에 많이 기대가 되는 피처고요. 그리고 이제 람다2라고 하는 기술이 새로 이렇게 공개가 됐습니다. 실은 뭐 람다2라는 건 람다1이 있었다라는 얘기죠. 그래서 람다1은 이 작년에 이제 구글 I/O 때 소개가 됐던 부분이기는 한데 이 람다1에서는 뭐 언론에서도 실은 많이 나오기도 했습니다. AI한테 말을 시키면 그 AI가 정해져 있지 않은 얘기들을 하는 것인데요. 그때는 예를 들면 비행기랑 명왕성 사례를 들었습니다. 예를 들면 네가 AI한테 말을 하는 거죠. 네가 비행기라면 너 기분이 어떨 것 같아? 라고 얘기했었을 때 그 AI가 람다1의 AI는 난 지금 하늘을 날고 있고 기분이 너무 좋고 뭐 이런 얘기들을 쭉 이어서 이제 얘기를 했었습니다. 그래서 그 내용들이 람다1에서 나오는 하나의 이미진이라는 기술이었었어요. 내가 AI가 어떤 것을 상상해서 얘기를 한다라는 거였었죠. 그런데 이제 그런 기능들은 람다2에서 당연히 이제 포함이 됐었고요. 람다2에서는 그 단계에서 조금 더 진행이 됐었습니다. 그래서 실제 이제 토크 어바웃이라는 기능이 이제 진행이 됐었는데 이건 하나의 주제 토크입니다. 그래서 이 사례에서는 실제 사람이 강아지한테 부메랑을 날려주고 그거를 이제 가져오게 하는 그런 장난들을 많이 하잖아요. 강아지가 왜 그렇게 좋아하는 줄 알아? 라고 이제 AI한테 물어봅니다. 그럼 AI가 그런 관련된 얘기들을 쭉 해요. 왜 그러냐면 얘기를 쭉 진행을 하다가 사람이 이제 의도적으로 사람과 사람이 얘기할 때 보통 대화를 갑자기 주제를 바꾸잖아요. 그래서 그런 것처럼 대화 주제를 갑자기 바꿉니다. 그래서 어젯밤 그 인도 크리켓 게임 어땠어? 라고 갑자기 물어봅니다. 그럼 실제 우리가 검색 기반의 서비스라고 하게 되면은 대화 주제가 바뀌면 그거에 맞춰서 검색 결과가 다시 나오기 마련인데 실제 이 람다2 모델에서는 이 AI가 이 예시에서는 그 말을 되게 재치 있게 받아들이고 유머러스하게 다시 응대하면서 근데 크리켓 얘기하지 말고 강아지가 왜 크리켓보다 이걸 더 좋아하는지 알려줄게 라고 하면서 그 얘기를 또 막 이어나가요. 그래서 이게 되게 간단해 보이지만 하나의 주제 안에서 AI랑 계속 컨버세이션을 이어나가는 기술이 되게 어려운 기술입니다. 그래서 이 부분이 조금 더 하이라이트가 됐었고 또 이제 리스트 기능이라고 해가지고 실생활에서 내가 어떤 부분들에 대한 그 방법을 모르거나 매뉴얼이 필요할 때 바로 AI한테 물어보면 관련돼 있는 그 정보들을 쭉 이제 스텝 바이 스텝으로 나한테 설명해 주는 거예요. 그래서 내가 화분에 내가 가지고 있는 화단에다가 화분을 심고 싶어라고 물어보면 이 리스트 기능에서는 그러면 화단을 잘 관리하기 위한 화분을 심기 위한 그 절차들을 쭉 이렇게 보여주는 내용들이 같이 진행이 있었습니다. 그래서 사람들이 굉장히 재밌게 여겼었고요. 그 다음에 한 단계 더 나아가서 팜이라고 하는 그 초고대 언어 AI 언어 모델이 공개가 됐습니다. 이 부분도 조금 더 되게 재밌는 내용들이 좀 많이 있는데요. 쉽게 말씀을 드리면 이게 이제 오른쪽에 이제 보시는 것처럼 체인 오브 토트 프롬프팅이라고 해가지고 실제 이제 의사결정 사고 트리 기반으로 해서 이 사례가 진행이 됩니다. 무슨 얘기냐고 하면은 이 실제적인 어떤 산수 문제라든가 연산과 관련된 있는 문제들을 AI와 대화를 통해서 풀어나가는 예시들이 이제 가능해졌어요. 그래서 이 사례를 보시면 잘 안 보이실 텐데 제가 대신 읽어드리겠습니다. AI한테 실제 사람이 쭉 얘기를 하는 거예요. 그래서 로저라는 사람이 있는데 로저가 5개의 테니스 공을 가지고 있다. 근데 2개의 테니스 캔을 더 샀다. 하나의 캔에는 3개가 들어있다. 그러면 지금 테니스 볼을 난 지금 몇 개를 갖고 있는 걸까? 라고 이제 딱 이렇게 서술이 되어 있는 산수 문제를 냈고요. 그러면 AI가 얘기를 할 때
정답은 10일이에요. 보통 AI가 10일이야 라고 얘기할 수도 있죠. 근데 조금 더 신기한 것은 여기에 이제 리즈닝 프로세스라고 해서 왜 10일이 나왔는지를 AI가 쭉 설명을 해주는 거예요. 그래서 라자는 5개 볼이 있었지. 근데 2개 캔에는 각각 하나씩 3개가 들었으니까 그걸 합치면 6개. 그래서 11개야 라고 하는 것들을 쭉 연산 과정을 말로 풀어서 보여준 케이스예요. 그래서 이거를 가능하게 했던 언어 모델이 이제 팜이라고 하는 패스웨이 랭귀지 모델이라는 것들이 이제 같이 공개가 좀 됐었고요. 또 하나의 사례로 이 당시는 이제 5월이었으니까 5월이 전부 몇 시간일까 라고 하는 질문을 던졌습니다. 그래서 하루는 24시간이고 또 이게 5월은 31일이니까 곱하면 이제 744시간인데요. 그 744시간에 대한 것들이 왜 나왔는지를 쭉 설명해 주는 사례가 좀 나왔었습니다. 그래서 이 모델은 실제 초고대 AI를 연구하는 언어 모델을 연구하는 회사들한테 되게 큰 반향을 불러일으켰고 이 부분에 대해서 많은 관심들이 최근에 높아지는 것 같습니다. 그래서 여기에 있어서 구글은 또 이 약간 뭐 아까 말씀드린 이퀄티, 다이버시티 어떤 다양성 측면에서 제3세계 언어들도 이 모델을 사용해서 원하는 검색 결과를 구글에서 많이 가져갈 수 있게끔 하는 그런 기술을 내놓을 준비를 좀 하고 있습니다. 그래서 여기 같은 경우에는 이제 벵갈리라고 해서 방글라데시 언어인데요. 방글라데시 언어로 물어봤을 때도 AI가 관련돼 있는 대답을 보여주는 거죠. 근데 뭐 이거는 간단하다고 볼 수도 있어요. 그냥 원하는 방글라데시 정보가 있으면 그걸 방글라데시 언어로 보여주는 건 쉬운 거 아닌가라고 보는 건데 그래서 조금 더 한 단계 나아간 거는 방글라데시 언어로 물어보는데 뉴욕과 관련되어 있는 특정 정보를 물어보는 거예요. 그래서 방글라데시로 언어로 물어보는데 뉴욕에 있는 뉴욕 사람들이 가장 좋아하는 피자 토핑이 뭔 줄 알아? 라고 물어보는 거죠. 근데 이 정보는 그 정보 자체가 방글라데시 언어로 사전에 정의되어 있지 않으면 알 수 없는 정보로 볼 수 있거든요. 검색에 대한 로직 차원에서 봤을 때는. 근데 이 부분을 실제 완전히 정보를 이해해서 보여주는 거죠. 그래서 그 답변도 제3세계 언어인 방글라데시 언어로 보여주는 이 케이스가 팜 모델의 또 다른 어떤 성능적인 측면으로도 나오게 됐습니다. 그래서 이 부분은 실제 뭐 뒷단에서의 가장 엄청난 구글 슈퍼 컴퓨팅 인프라가 돌아가고 있었죠. 그래서 저희는 그걸 이제 TPU라고 합니다. 텐서 프로세서 유닛이라고 하는 저희 클라우드에서 제공하는 슈퍼 컴퓨팅 자산인데요. AI, ML 부분에 특히 특화되어 있습니다. 그래서 이 세션에서도 이 TPU는 버전이 뭐 수년 전부터 쭉 버전업이 되어 왔고 이번에 TPU4가 작년에 릴리즈가 됐고 실제 그 TPU4가 이 머신러닝 허브라는 그 큰 센터 안에 오클라호마에 있는 센터 안에 되게 크게 구축이 되었다라는 걸로 이번에 같이 소개가 됐습니다. 그래서 실제 이 컴퓨팅에 대한 퍼포먼스를 보게 되면은 이제 기존에 혹시 이 슈퍼컴퓨팅에 조금 익숙하신 분들은 플롭스라는 단위에 대해서 좀 인지를 하실 텐데요. 우리가 보통 GPU를 쓰거나 하면 뭐 보통 뭐 테라플롭스라든가 또는 페타플롭스까지 나오기도 하고요. 엑사플롭스라고 하는 부분에 이 단위까지 올라가는 부분은 실제 이루기 쉽지 않은 꿈의 연산 단위라고 많이 저희가 되긴 했었습니다. 근데 지금 저희가 갖고 있는 TPU 파드의 개수가 8개의 TPU 파드. 요번에 실험을 해서 봤더니 실제 9엑사플롭까지 올라갔다. 슈퍼컴퓨팅 파워가 엄청 많이 올라갔다라는 걸로 나왔고요. 그렇기 때문에 되게 복잡하고 많은 연산을 필요로 하는 이러한 그 언어 처리 같은 모델 이런 쪽에서 가장 큰 성능을 낼 수가 있었습니다. 더불어서 이 90% 무탄소로 이 데이터 센터 운영된다라는 것. 뭐 최근에도 실제 국내 뭐 스타트업이라든가 또는 이 또 큰 기업들은 말할 것도 없이 그 ESG 경영 차원에서 우리 회사의 IT 인프라가 정말 얼마만큼 이 카본 프리하냐라는 것에 대해서 많이 관심을 기울이는데요. 그런 부분들의 측면에서도 큰 가치가 좀 있었습니다. 그리고 또 요거는 간단히 말씀을 드리면 뭐 핵심은 구글이 이제 삼성의 좀 불편한 어떤 그 경쟁자가 되었다라는 게 하나의 이제 예시일 수도 있겠는데요. 구글이 갖고 있는 텐서 칩을 기반으로 해서 실제 픽셀 시리즈, 픽셀 6a, 픽셀 7 이런 프로덕트들이 연내에 이렇게 라인업 될 것이다라는 거고 사람들이 가장 놀라워했던 거는 이제 픽셀 와치가 나온다라는 거죠. 그래서 구글이 만든 실제 이 웨어러블 웨어인 이 픽셀 와치가 나와서 약간 이제 갤럭시와도 또 이제 경쟁 관계에 있을 것 같기도 하고요. 또 안드로이드 디바이스 측면에서의 뭐 태블릿이나 이런 부분에 있어서 개선점이 좀 나왔고 또 안드로이드 OS도 13으로 올라갔다. 그것들이 이제 같이 릴리즈가 됐습니다. 더불어서 버즈 프로라고 하는 노이즈 캔슬링이 조금 더 강화된 이 이어폰이 같이 같이 소개가 됐었고요.
제가 한 가지 또 동영상을 이 전체 I.O. 세션 말미에서 나왔던 하나의 재미있는 사례인데 그 영상도 같이 지금 보여드리도록 하겠습니다. My mother speaks Mandarin, and I speak English, which is a strange thing. 他讲英文我可以听得懂，可是有时候我讲不来嘛。We'd love to be able to share with you a new prototype we've been working on. You should be seeing what I'm saying, just transcribed for you in real time, kind of like subtitles for the world. What we're working on is technology that enables us to break down language barriers, taking years of research in Google Translate and bringing that to masses. Do you see me? Oh, sí te veo. I'm actually looking straight into your eyes, and it seems like you're looking right at me. Oh, sí, estoy viendo lo que estás diciendo para allá. Making access to information just instant and intuitive. By doing that, technology fades into the background, and we're more connected with the people and the things around us. Giving people the gift of communicating with anyone, no matter what language they speak, I think is a really powerful thing. Que tengo que dialogar con muchas personas que solamente hablan inglés. Como magia para mí, porque voy a ver cosas que voy a entender lo que ellos dicen por completo y... Yes, 可以互相沟通。我爱你。 네, 어떤 내용인지 좀 감을 잡으셨나요? 네, AR 글래스에 대한 내용이었었고요. 실제 보신 것처럼 이 안경 AR 글래스라는 안경을 쓰고서 다국어로 얘기하는 상대방과 얘기를 진행을 할 때 내가 이해할 수 있는 언어로 캡션이 쭉 달리는 겁니다. 현실 세계의 자막이 이제 뜨는 것 같은 거죠. 그래서 이게 랭귀지 비어리를 무너뜨릴 거다라고 해서 구글이 이번에 야심차게 성과물을 내어놨고요. 실제 이 프로젝트는 되게 오래됐습니다. 그래서 여러 번 구글도 실패하기도 했었고요. 세간에서 많은 비난도 받기도 했었는데 이번에 모종의 성과물이 나와서 냈던 것 같고, 최근에도 관련된 기사를 제가 보니까는 이번 8월부터는 현장 테스트를 진행한다고 해요. 그래서 퍼블릭하게 열어놓지는 않고 아마 구글 내부에서 진행할 것 같은데요. 실제 이것들이 볼 날이 이제 조금 가까이 올 것 같습니다. 그래서 AR 글래스에 대한 것들이 마지막 세션에서 공개가 되면서 정말 많은 박수를 받았던 그 케이스가 있습니다. 시간이 좀 지났는데 관련된 부분들을 제가 짧게 1분 안에 소개하고 넘어가도록 하겠습니다. 좀 개발자분들이 조금 더 좋아하실 만한 내용일 수도 있겠는데요. 구글 클라우드 관련돼 있는 특별한 제품들과 관련해서 큰 주요한 발표들이 좀 있었습니다. 하나씩 그냥 간단하게 설명을 드리면, 뭐 PostgreSQL DB라고 하는 저희 데이터베이스를 쓰시는 고객분들이 있으시다면 이것들과 완벽히 100% 호환되는 Alloy DB라는 게 새로운 제품으로 런치가 됐었습니다. 그래서 완전히 서버리스 환경에서 구현할 수 있는 Alloy DB라는 것들이 런칭이 됐었고, 그 다음에 클라우드 런 잡스라고 해서 기존에 만약 개발자분들이 배치 잡을 진행을 했을 때 그냥 기존에 뭐 VM 위에서 어렵게 진행했던 것들을 클라우드 환경에서 서버리스하게 손쉽게 구현할 수 있는 클라우드 런 잡이라는 것들도 이번에 프리뷰 형태로 나왔었고요. 그 다음에 네트워크 상에서의 이상 징후 상태들을 쉽게 알아볼 수 있는 네트워크 애널라이저, 이런 것들도 구글 클라우드 위에서 같이 공개가 됐습니다. 그리고 말씀드렸던 TPU 버전 4라는 것도 또 크게 이렇게 소개가 좀 됐었고요. 그리고 오늘 뒤에서 이어서 세션이 또 진행될 것 같긴 합니다만, AR 코어 이제 지오스페셜 API다라고 해가지고 실제 전 세계에 있는 특정 도시들을 두고서 어떻게 플레이가 됐네요. 예, 그 도시들을 두고서 거기에 AR 이미지를 띄워서 내가 특별한 캠페인을 하거나 광고들을 해볼 수 있거나 오브젝트를 만들어 볼 수 있는 그런 API가 실제로 공개가 되어서 개발자들이 써보실 수 있습니다. 그리고 익스텐디드 리얼리티라고 하는 XR 관련해서 뭐 실사례를 보시면, 뭐 여러분들이 이케아에서 뭔가 물건을 사시거나 할 때 요즘에 실제적으로 그거를 내 방에 딱 위치에 놓고서 이렇게 맞춰보고 하실 수도 있거든요. 뭐 차를 살 때도 마찬가지고요. 근데 그런 것들을 구현해 볼 수 있는 기능들
내용들이 구글 클라우드에서 같이 공개가 됐습니다. 그래서 AR, XR 관련 것들을 좀 손쉽게 구현해 볼 수 있는 것들, 이런 것들이 이제 같이 나왔다고 보시면 되겠습니다. 그래서 한 짧게 한 35분 정도 제가 구글 I/O 2020에 대한 서머리를 진행을 해드렸습니다. 정말 엑기스만 설명을 해드렸고요. 이 안에 나왔던 내용들은 더 많은 내용들과 더 깊은 레벨들로 또 유튜브에서도 보실 수 있습니다. 전체 행사 기조를 꿰뚫는 가치는 build to help였었고요. 실제 구글이 가지고 있는 기술로 사람들이 갖고 있는 문제들을 해결하는 데 도움을 주겠다라는 걸로 구글 I/O가 전반적으로 마무리가 됐었습니다. 그래서 모쪼록 이 내용들이 여러분들이 갖고 있는 관심을 갖고 있었던 구글 제품에 대한 트렌드나 앞으로 다가올 어떤 피처들에 대한 모습들을 조금 더 가까이서 보시고 실감나게 기대하시는데 도움이 되셨길 바랍니다. 내년에도 또 5월 달에 I/O 2023이 있으니까요. 또 관심 있게 보시고 기술 트렌드를 보시면 좋겠습니다. 오늘 경청해 주셔서 대단히 감사합니다. 고맙습니다. All right, great. So good to be here in Seoul today. My name is Samuel Jean-Blanc. I look after the Google Maps platform team for North Asia and Japan, which of course includes Korea, also China, Hong Kong, Taiwan, and Japan, like I said. It's my first time in Korea. It's really, really good to be here. I'm discovering the city, but I'm also discovering the hospitality of Korean people. So thank you very much for having me. The reason I'm coming is because we have a ton of great updates for Google Maps and Google Maps platform for Korea, and I thought it was definitely worth the trip to come over from Tokyo, where I'm based, and share with you those updates. So Korea is a very important country, very important market for us at Google, and it is true that Google Maps in Korea has not always been on par with the rest of the market. There are, of course, many reasons for this, but the exciting part today is that we are bringing some new updates to Google Maps, and this will allow users, but most importantly, developers to have a new experience using Google Maps and Google Maps platform. So today I will share with you a little overview of those changes, and then I will pass over the mic to SPH to show you exactly what you'll be able to do with those updates. Okay, so the reason why, as I said, Korea is important for us is because we know that Korea is important as a domestic market and is also very important as an export market. If we look at the companies in Korea, we see two things. One is that they have a very, very strong presence in their domestic market, but most importantly, they have a tremendous capability to export their products and their solutions abroad. If you look at this graph here, the red part is the export revenue that Korean developers make outside of Korea. That part, of course, is growing really fast, and it's now almost half of the total revenue that Korean developers like yourselves are making. But of course, we want to also target the domestic part, the blue part. We want to make sure that using Google Maps, you can create great experiences outside of Korea and also inside Korea. So today, we're going to focus on this domestic portion of our presence in Korea so that developers, enterprises can also build on top of Google Maps great experiences for their users on the Korean market. So let me share a few key updates with all of you. The first one is that we've made updates to our base map in Korea in March, and that new experience is available for all of you to experience if you go to the Google Maps app today. And that is a really, really big shift for us because if you looked at Google Maps last year, you would see the experience on the left, and today you have the fresh vector experience that you see here on the right. And what was interesting is up to last year, if you were looking at Google Maps and you were zooming into Korea, Korea was the only market that had a different look and feel, different colors, different zoom customization, different data layers. And since March this year, we've updated Google Maps to actually mirror the exact same experience that you will get anywhere else across the world. So I see some people taking out their phones and probably downloading Google Maps themselves to be able to experience. That's great. We really want to offer the same experience that we have elsewhere around the world in Korea.
Now, this update is also critical because it's also allowing developers to start building, using this new vector map, great experiences for their users inside Korea. If you zoom into the map itself, on the left side, you have the experience that you had up until March, and on the right side, you have the new experience that we offer. That experience here is the exact same experience that you would get if you open Google Maps in France, in Japan, or in the US. This is awesome news because we're catching up our Korean base map with the rest of the world. It's awesome news as well because some developers that may have used other solutions or not have been able to build the solutions that they wanted using Maps technology can now start doing so using Google Maps platform. Now let me share just a few more updates on what you can find on Google Maps in Korea. And then I'll let SPH show you some demonstration of what can be built using Google Maps platform. When we think of our data that we provide through Google Maps platform, we look primarily at 4 different things. The first aspect is coverage. We want to make sure that through Google Maps and Google Maps platform, you can have access to great data anywhere you are inside Korea. That's really important for us, whether you're in Seoul or in the countryside or in other cities. The second point is accuracy. We want to make sure that the data we make available to developers is extremely accurate so that you can power very precise experiences for your users. Let's say you're logistics companies and you deliver thousands of packages every day. You want to make sure that the address that you're sending your driver to or the address that the user is inputting onto your app is very, very accurate to allow for very optimized logistics and operations. The third aspect is freshness. Of course, when you're a mapping provider, it's really important that the data that you're showing to your users and making available to developers is extremely fresh. What we've seen during the pandemic is that the minute people stop updating or using maps, or they stop going around a city and sharing reviews, sharing photos, sharing opening hours, the freshness of mapping data really crashes. So we've seen in the pandemic, you saw that as the lockdowns were taking place, the freshness, the accuracy, the quality of our data was really falling. And so we want to make sure at Google Maps that we have the freshest data. And that's why we often leverage what we call user-generated content, UGC. We allow users like all of you in the room to open Google Maps, put some ratings, add some photos, edit opening hours, and sometimes even flag to us as Google Maps if there's an issue with the data that we're showing to you. So freshness is absolutely critical. And then finally, depth of data. Depth means multiple layers and multiple different options as developers that you can extract from our data. So for example, if you look at this building on Google Maps, we want to show not just the name of the building, but the opening hour. We want to show the exact address. We want to show the phone number. We want to show as many photos as we can. And that is measured through the depth of the data that we're able to provide to our users and to our developers. So as I said, we've updated now Google Maps in Korea to have a fresh new experience. But you will also see, if you just open your app, multiple other things. The first one is great quality of POI information, or point of interest. POI is something that Google is very known for because we have this really, really strong user base that constantly updates and shares data with us. And so what we see in Korea is that although the whole experience of Google Maps may not be there, there's actually a lot of users that add proactively businesses, restaurant, Korean barbecues, karaokes. They really want to contribute to Google Map across Korea. And of course, finally, what you'll see is that we're constantly finding partnerships across the Korean ecosystem to make also more information available to our users. In this specific screenshot here, you see that if you're looking for direction using public transportation, we have made some of the public transportation information available on Google Maps to be able to share more accurate transportation information with our users. That is something that is also available elsewhere, and we want to keep on adding
data from different public transport providers to give an even better experience to our users. So all of these updates is really enabling a whole new world of possibilities. And I've been in my role for more than 2 years. Korea has always been a top of mind and really special market for us because we've been trying to give those updates to all of the developer community for quite some time. Now that they are here, we're very excited to let you create new experiences for users using this new updated map for Korea. And so I'm going to not show you all those demos. I'm going to let SPH show you exactly what you can do. But what I'll do is send you one last message. In Korea, I'm personally based in Japan. In Korea, we have an extremely strong partnership with the SPH team that are co-organizing this event today. I don't speak Korean, as you can clearly see. And so my call to action to all of you is after this event, whether you're here physically present or dialing into the live stream, please reach out to myself or to the SPH team, ask us any questions. Now that we're able to have a new updated Google Maps platform experience in Korea, we want to make sure that we build this strong rapport and strong relationship with the entire developer community. So please never feel afraid to reach out and ask us any questions. With that said, thank you very much. Thank you for having me. Thank you for attending today. We're going to have a small break, and then we're going to come back with more demonstrations and showing you exactly what you can build using Google Maps platform. Thank you very much. It began with a problem, and it was kind of a big one. There was so much information in the world, and yet it was so difficult to find. So we tried to solve that problem. But along the way, we found new ones, like how to reply to all those emails. What's the best way to get from A to B? How do I get that look? Or how do I get rid of that? For this, My computer just crashed. we built that. From that came this. To stop this, we made that. The more we look, the more we find. Find a problem, build a solution. The climate crisis. Our goal is to make the sustainable choice an easier choice. Whether someone that can't see, can't hear, really making it accessible to as broad a set of people as possible. Okay, get ready. We know that the starting point is uneven, but we can generate equitable outcomes and give everybody a level playing field. It can actually just be inspired by the world around us. Technology has the power to make everyone's lives better. It just has to be built. 네, 안녕하세요. 오늘 클라우드 베이스드 맵 스타일링과 벡터 맵으로 발표를 하게 될 이영욱입니다. 만나서 반갑습니다. 저는 이번 발표에서 구글에서 최근에 발표한 맵 스타일링과 작년 하반기에 한국 지도에 도입된 벡터 맵에 대한 발표 혹은 데모를 진행할 예정입니다. 첫 번째로는 클라우드 베이스드 맵 스타일링에 대해서 설명드리겠습니다. 클라우드 베이스드 맵 스타일링의 가장 큰 핵심 중 하나는 보시는 바와 같이 구글 클라우드 콘솔에서 대부분의 작업을 진행하는 것입니다. 캡처되는 것을 보시면은 클라우드 플랫폼에서 하단의 지도 스타일을 통해 이동한 다음
그저 스타일 만들기 버튼을 클릭하고 난 뒤에 이렇게 굉장히 많은 다양한 UI들을 활용하실 수가 있습니다. 코드 기반이 아닌 콘솔에 넣어서 동작함으로써 단순히 간편하게 사용하는 것을 넘어서 콘솔을 통한 변경 사항 관리의 배포도 매우 간단하게 진행할 수 있습니다. UI 기반 도구에서 제공하는 실시간 맞춤 설정 기능으로 다양한 사용자를 위해 간단하고 직관적으로 지도 환경을 설정할 수 있고, 심지어 이를 위해 복잡한 코드 타이핑 없이 그저 지도를 바꾸고 싶다면 콘솔에서 업데이트하기만 하면은 모든 사항을 적용할 수가 있습니다. 그리고 또 지도는 단순히 한 분야에서만 사용하는 것이 아니고 여러 분야에서 적용되는데, 마케팅, UX, 디자인, 엔지니어링 등 다양한 환경에서 코드 없는 맞춤 설정 도구인 클라우드 기반 지도 스타일링은 코드 배포에 대한 부담 없이 누구나 지도를 만들거나 변경할 수 있습니다. 여기서 클라우드 베이스드 맵 스타일링을 구현하기 위한 두 가지 개념이 나왔는데요. 첫 번째는 맵 아이디, 그리고 맵 스타일입니다. 맵 아이디는 각각의 지도 인스턴스이며 지도 클래스를 인스턴스화 할 때 제공돼서 사용할 수 있습니다. 이 맵 아이디를 통해 어떤 지도를 불러올 것인지 명시할 수 있고, 여러 개의 어플리케이션에서 하나의 맵 아이디를 동시에 사용할 수도 있습니다. 그리고 맵 스타일은 이제 스타일링과 동작을 맞춤 설정하기 위한 것이며, 스타일을 하나 만들고 맵 아이디를 할당하게 되면은 스타일을 통해 만든 것들이 각 지도에 알아서 할당이 되게 됩니다. 또한 동일한 지도 스타일을 여러 개의 맵 아이디에 적용할 수도 있습니다. 그러면 지도 스타일링으로 시작해서 이제 구글 클라우드 베이스 스타일링의 기능에 대해 설명드리겠습니다. 예전부터 지도 스타일링은 가능했었지만 이것을 하기 위해선 아주 복잡하고 긴 제이슨 구문 코드가 필요했었는데요. 클라우드 기반 지도 스타일링은 새로운 스타일 편집기를 사용해서 지도의 모든 속성을 세세하게 단순히 콘솔로만 설정할 수 있게 되었습니다. 또한 기본적으로 보이시는 대로 다크 모드, 밝은 테마, 회색 등 구글에서 기본적으로 제공하는 세팅들도 있으며, 여행, 물류, 부동산, 리테일 등 다양한 산업군에도 최적화된 스타일을 제공하고 있습니다. 그리고 혹시 기존의 제이슨 스타일의 기반을 사용하더라도 임포트 제이슨 기능을 사용해서 해당 스타일에 맞는 지도를 생성할 수가 있습니다. 다음으로는 어떻게 보면 지도의 가장 중요한 개념 중 하나인 포인트 오브 인터레스트, POI 기능에 대해서 설명드리겠습니다. 구글은 오랫동안 풍부하고 종합적인 POI 데이터를 제공하고자 많은 노력을 기울였습니다. 이를 통해 구글 맵을 통해서 지도를 탐색할 때 굉장히 유용하게 사용할 수 있죠. 하지만 사용자에게는 너무 많은 POI들이 오히려 역으로 안 좋게 다가갈 수도 있습니다. 너무 많은 정보는 사용자에게 방해가 되어 강조하는 것을 가려 찾고자 하는 정보를 찾기가 좀 더 힘들 수도 있고, 역으로 오히려 나는 더 지도에 더 많은 POI를 노출하고 싶어 라는 입장에서 봤을 때도 이제 구글은 해당 기능을 만족시키기 위한 POI 필터링을 제공하였습니다. 이번 클라우드 베이스드 맵 스타일링에선 POI 필터링 기능을 이용해 레벨별로 얼마나 많은 POI를 지도에 노출할 수 있는지 설정을 할 수 있습니다. 다음과 같이 단계별로 POI를 지도에 띄어서 보여드릴 수가 있죠. 여기서 비즈니스 카테고리도 더 자세하게 설정할 수 있으며, 이를 통해 제공하는 서비스의 성격에 알맞는 POI를 강조할 수 있습니다. 보시는 바와 같이 비즈니스 POI 카테고리는 더욱더 세밀하게 컨트롤할 수 있으며 특정 POI를 타겟팅해서 보여줄 수 있습니다. 음식, 음료, 쇼핑, 숙박 등등 다양한 비즈니스에 적용되어 있고, 예를 들어서 매장 찾기 애플리케이션을 만든다면 해당 매장을 강조할 때 굉장히 유용하게 사용할 수 있습니다. 해당 매장을 제외한 다른 매장 혹은 다른 POI들을 다 오프해서 꺼버리게 된다면은 해당 매장만 강조할 수 있으므로 유용하게 사용할 수 있죠. 여기서 또 하나, POI 말고도 축척 수준에서의 맞춤 설정까지도 이번 클라우드 베이스드 맵 스타일링에서 가능하게 되었습니다. 지도처럼 표현되는 정보가 많을 때에는 축척의 정도에 따라 사용자가 원하는 정보가 다를 수가 있습니다. 예를 들어 도시나 지역 전체가 나오는 확대 지도, 인근 지역, 도로가 나오는 축소된 지도에 대한 기대는 매우 다릅니다. 클라우드 기반 지도 스타일링을 사용하면 특정 축척 수준에서의 각 기능 스타일을 조절할 수가 있죠. 간단한 예를 보여드리면은 현재 줌 레벨 13에서 한강색과 줌 레벨 14에서의 한강색, 이렇게 줌 레벨별로 간단한 스타일링을 할 수도 있고, 혹은 더 커스텀해서 나아간다면 줌 레벨에 따라 더 세세하게 설정도 가능합니다. 그러면은 잠시
클라우드 베이스드 맵 스타일링 데모를 통해서 어떻게 간단하게 사용할 수 있는지 보여드리도록 하겠습니다. 이제 구글 클라우드 콘솔에서 이제 지도 스타일로 이동하게 되면은 기존에 생성했던 많은 지도들을 확인할 수가 있습니다. 여기서 스타일 만들기를 통해서 들어가면은 방금 보셨던 화면이죠. 구글 지도를 기본적으로 선택할 수도 있고 혹은 제이슨 구문 스타일을 사용한다면 적용할 수도 있으며 여기서 다양한 업종에 최적화된 스타일, 여행, 물류, 부동산, 소매업 등의 여러 이제 프리셋을 제공하고 있으며 야간, 어두운 테마 등등을 클릭을 통해서 바로 콘솔 창에서 확인하실 수가 있습니다. 그러면 저는 만들어 놓았던 다크 테마의 스타일을 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 스타일을 클릭하면은 현재 화면에서 간단한 설정 등을 다룰 수가 있으며 여기서 더 세부적인 스타일 맞춤 설정을 들어가게 되면은 지도를 커스텀할 수 있는 다양한 기능 유형을 확인할 수가 있습니다. 그럼 전 첫 번째로 한번 도로를 강조를 해 보도록 하겠습니다. 고속도로에 들어가서 이런 스타일러에서 설정되어 있는 색상을 간단하게 클릭 몇 번만으로 바꾼다면 바로 콘솔 창에 나타나게 되는 그런 설정을 보실 수가 있고요. 여기서 색상뿐만 아니라 이제 명도, 채도 등 다양한 기능 또한 이제 콘솔 창에서 설정을 할 수가 있습니다. 이제 고속도로를 수정을 해봤으니 한번 물의 색깔을 바꿔보도록 하겠습니다. 똑같이 물 기능 유형을 선택을 한 다음에 면에 들어가서 이제 색상을 활성화 시킨다면은 어두웠던 배경들이 이렇게 파랗게 차오르는 것을 보실 수가 있습니다. 이제 그 다음으로 POI 컨트롤에 대해서 말씀을 드리면 관심 장소의 POI 덴시티가 현재는 디폴트 값으로 설정되어 있지만 자기가 원하는 정도에 따라서 이렇게 아예 없애는 것도 가능하며 혹은 역으로 이렇게 엄청나게 풍부한 구글이 가지고 있는 POI 데이터들을 지도에 표시할 수도 있습니다. 그러면 이제 이 스타일을 저장을 하고 게시를 하게 되면은 이제 맵 아이디를 생성한 후에 이 스타일을 할당을 해 보도록 하겠습니다. 지도 관리 탭에 들어가서 지도 아이디 만들기를 클릭하게 되면은 이제 맵 아이디를 생성할 수 있는 창으로 이동할 수 있습니다. 간단하게 지도 유형은 웹에서 사용한다 상정하고 자바스크립트로 만든 다음에 곧 앞으로 발표드릴 벡터로 설정해서 만들어 보도록 하겠습니다. 생성하게 된다면 방금 말씀드렸던 맵 아이디가 바로 제공이 되며 여기서 방금 만들었던 IO 2012 맵 스타일을 적용하여 정말 간단하게 다른 복잡한 코드 구문을 입력할 수 없이 이제 콘솔 창에서 배포, 생성, 수정 등을 다 진행할 수가 있습니다. 그러면 스타일링 데모를 마무리하고 네, 다시 발표로 넘어가겠습니다. 네, 다음으로 발표드릴 내용은 벡터 맵입니다. 기존에는 최근까지 한국에서는 사용할 수 없었던 기능이지만 작년 하반기 업데이트를 진행하여 한국 지도에서도 벡터 맵을 이용한 최신 기능들을 사용할 수 있게 되었습니다. 기존에서 사용하던 레스터 타일 지도는 여러 정적 이미지를 타일 형식으로 붙여서 사용하던 것이기에 자체적인 한계가 있었지만 이제 성능이 우수한 웹GL로 클라이언트에서 렌더링된 벡터 지도를 사용할 수 있게 되었습니다. 먼저 벡터맵에 대해 설명하기 전에 웹GL에 대해 간단히 말씀드리겠습니다. 웹GL은 복잡한 2D와 3D 모델을 직접 웹에서 렌더링할 수 있습니다. 클라이언트의 GPU 처리 및 렌더링 성능을 브라우저에서 제공하기 때문에 이제 벡터맵 기능이 탄생하는 배경이 되었습니다. 브라우저 호환성 또한 2011년 이후로 대부분의 데스크탑 브라우저를 지원했으며 2017년 이후에는 대부분의 모바일 브라우저 또한 지원하기 시작했습니다. GPU를 사용하는 웹GL로 만들어진 벡터맵은 이전에 사용했던 레스터 타일 맵에선 불가능한 많은 기능들이 가능하게 되었습니다.
지도의 기울기와 회전을 프로그래밍으로 설정하고 변경해서 사용자에게 기존 2D에서 제공하지 못했던 많은 것들을 3D로 보여줄 수 있습니다. 그러면은 벡터맵 간단한 기능의 데모를 보여드리도록 하겠습니다. 먼저 저희 공동역에 위치한 SPH 본사가 위치하고 있는 곳인데요. 기존에는 2D 타일맵에서는 불가능한 이제 3D 각도를 제공함으로써 기존에서 바라보지 못했던 다양한 시야를 제공할 수 있습니다. 기존에 레스터 타일맵으로 봐야 했다면 이런 정도의 지도 경험이 끝이었겠지만 이제 벡터맵을 통해 여러 각도로 보고 구글에서 제공하는 가까운 줌 레벨에서 봤을 때 3D 건물들을 통해 이제 사용자에게 색다른 경험을 다가가게 할 수 있습니다. 또한 이제 회전 등 이런 다양한 기능통을 통해서 더 새로운 이제 시점으로 바라볼 수 있게 되었습니다. 이제 기존에는 한국의 여러 지점들을 이제 3D 스타일링으로 확인할 수가 있는데 잠시만 지도가 좀 힘들어하는 것 같네요. 렌더링이 조금 걸리는 것 같습니다. 아무튼 이렇게 여러 가지 지역의 모습을 3D 렌더링으로 보여드릴 수도 있고 이제 여기에다가 아까 보였던 클라우드 베이스드 맵 스타일링을 잠깐 곁들여서 보여드리자면 방금 보여드리려고 했던 롯데타워의 경우 이렇게 야경을처럼 스타일링을 줘서 이제 주변의 것들을 보여줄 수가 있고 그 다음에 롯데타워 말고도 이제 경복궁 같은 경우에는 이제 간단한 지도 스타일링이 들어감을 통해서 훨씬 더 풍부한 POI와 함께 더 관광지의 목적에 가까운 이러한 디자인을 넣을 수가 있습니다. 그래서 벡터맵과 클라우드 베이스드 맵 스타일링을 함께 제공하게 된다면은 기존에는 사용자들에게 제공할 수 없었던 더 많은 지도의 경험을 제공할 수 있을 거라 생각합니다. 그러면은 벡터맵의 특징으로 방금 보여드렸던 선명해진 벡터 기반 이미지, 가까운 줌 레벨에서의 3D 건물, 개선된 카메라 무브먼트, 그리고 가장 중요한 거는 웹실 오버레이 뷰를 이용한 3D 컨텐츠 또한 제공할 수 있게 되었는데요. 이는 구글에서 제공한 웹GL 트래블 데모를 통해서 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 첫 번째로는 이제 프랑스 파리에서 런던으로 이동하는 비행기의 경로 그리고 줌 레벨이 변경되는데 굉장히 부드럽게 작동하고 있는 것을 보실 수 있습니다. 3D 그래픽을 지도에 올림으로써 기존에는 제공하지 못했던 경험을 사용자에게 제공할 수 있습니다. 이제 공항에 도착했으니 이제 공항에서 다시 리치 호텔이라는 숙소로 이동하는 데모입니다. 비행기 데모와 비슷하게 부드러운 줌 레벨을 보여주면서 자동차가 구글에서 제공하는 지도를 따라서 목적지까지 부드럽게 이동하는 모습을 보실 수가 있습니다. 줌인, 줌아웃 또한 굉장히 벡터맵을 도입하게 되어서 부드럽게 동작하는 모습을 보실 수가 있습니다. 이제 그러면은 리치 호텔에 도착했으니 숙소를 확인해 보도록 할게요. 이제 기존에 구글에서 제공하던 3D 건물뿐 아니라 웹질 오버레이 뷰를 이용해서 사용자가 직접 건물의 3D 모델을 지도 위에 띄울 수 있게 되었습니다. 보시는 바와 같이 다른 건물들에 비해 더 밝은 색상의 차별화된 건물을 두어서 기존에서는 수직적으로 본다면은 이런 정도의 경험에 그치는 정도겠지만 벡터맵을 이용해서 근거리에서 이렇게 다양한 각도와 함께 더 많은 경험을 제공해 줄 수 있을 것이라 기대됩니다. 이제 숙소에 이동했으니 한번 식사를 하러 가보도록 하겠습니다. 이번 데모에서는 이제 현재 위치에서 이제 가고자 하는 식당들을 3D 마크 오브젝트를 지도에 띄어서 클릭 시 현재 사용자의 위치에서 해당 지점까지 이동하는 경로를 나타내는 데모입니다. 한번 레스터 타일 맵으로 보겠습니다. 기존의 레스터 타일 맵을 통해서 확인하게 된다면은 아마 이 정도의 경험에 불과했을 것입니다. 이렇게 위에서 지점을 찍으면은 그저 나타나는 경로만 확인할 수 있었겠지만 이제 3D 벡터 맵을 통해서 각 지점까지 어떻게 이동하는지, 가는 길에 어떤 건물들이 있는지 좀 더 세세하게 확인할 수가 있습니다. 그러면은 이제
식상에 도착해서 식사를 했다고 치고 그 다음 관광을 해보도록 하겠습니다. 다음 데모에서는 현재 사용자의 위치에서 이제 여러 가지 빌딩들의 3D 모델링을 보여주고 있습니다. 웨스터민스터 사원, 궁, 빅벤, 그리고 런던 아이, 이렇게 이동하면서 굉장히 부드러운 줌의 움직임을 확인하실 수가 있습니다. 공원을 지나 궁전으로 이동한 뒤 이제 다시 저희들의 숙소인 리치 호텔로 이동하게 되면은 이제 저희의 여행은 끝이 납니다. 이를 통해서 지금까지 스타일링 맵과 이제 벡터 맵을 이용해서 여러분들께 소개를 드렸는데요. 클라우드 베이스 맵 스타일링과 벡터 맵 덕분에 지도 위에 단순히 정보를 표시하는 것을 넘어서서 사용자를 위해 다양한 지도 환경을 구축할 수 있으며 완전히 사용자에게 새로운 지도 경험을 제공할 수 있을 거라 생각합니다. 오늘 참여해 주셔서 감사합니다. 네, 안녕하세요. 저는 이번에 VPSN AR 코어 지오스페셜 API를 발표하게 된 함건이라고 합니다. 아마 여기서 제가 기술 지원을 해드린 분들도 계실 거고 앞으로 제가 기술 지원을 해드릴 분들도 계실 건데 그 전에 앞서서 먼저 잘 부탁드린다는 말씀 드립니다. 네, 그리고 제가 방금 말한 것처럼 저는 이번에 VPS랑 AR 코어 지오스페셜 API를 발표할 건데 혹시 여기서 VPS가 뭔지 아시는 분이 계실까요? 없죠? 네, 저도 이 단어가 엄청 생소했는데 그래서 일단 저는 발표를 시작하기 전에 간단한 영상 하나 보시면서 발표를 시작하겠습니다. 이게 뭐 소리가 나는 영상은 아니고 이렇게 보이는 게 끝이긴 한데 해당 영상은 2019년 구글 I/O에서 진행한 구글 AR과 VPS에 관련된 내용입니다. 보시는 영상과 같이 구글은 2019년부터 오늘날까지 계속해서 AR과 VPS에 관한 연구 테스트를 진행 중이며 저는 오늘 2022년 구글 본사 I/O에서 공개한 새로운 소식과 기능에 대해 발표하려고 합니다. 비주얼 포지셔닝 시스템, 아까 말씀드린 VPS의 풀네임인데요. 그럼 이 VPS에 대해 발표를 시작하겠습니다. 그러면은 VPS란 무엇일까요? 영어 단어에서 알 수 있듯이 비주얼 포지셔닝 시스템, 즉 VPS는 이전의 GPS 기반의 신호 방식이 아니라 이미지 기반의 방식으로 위치를 탐색하는 시스템입니다. 우측에 보시는 화면과 같이 사용자는 자신의 디바이스 카메라를 통해 이미지를 촬영하고 촬영한 획득한 이미지를 VPS 인덱싱 상호와 비교하여 치기 결과를 산출해냅니다. 그렇다면 왜 GPS 방식이 아닌 VPS 방식을 사용해야 할까요? GPS는 여러 전용 위성 무선 신호 지연을 측정하여 위치를 결정합니다. 그러나 서울이나 뉴욕과 같이 밀집된 도시 환경에서는 하늘에 대한 가시성이 낮고 건물에서 반사되는 신호로 인해 지리적 위치를 정확히 파악하기 어렵다는 점이 있고 이로 인해 지도에서 위치가 매우 부정확해질 수 있습니다. 이러한 문제는 여러분들도 한 번쯤 경험해봤을 법한 지도 플랫폼에서 내 위치가 이상하게 순간이동하는 현상을 확인해 보시면 이게 그 현상과 같은 거라 알 수 있습니다. 하지만 VPS의 경우에는 이미지 인덱싱을 활용하여 가지고 구글의 VPS와 비교하여 정확한 위치 정보를 전달해주며 GPS에서는 부정확한 방향에 대한 정보까지 정확하게 제공해 줄 수 있습니다. 하지만 촬영된 이미지의 경우 계절 혹은 건물, 식물 등의 변화에 따라 보여지는 이미지 또한 바뀔 것인데요. VPS는 그럼 어떠한 방식으로 이를 가능하게 해주는 것일까요? VPS는 전 세계 수십억 개의 이미지에서 가져온 데이터 모델을 제공합니다. 이미지는 시각적 위치 파악을 위해 고화질 3D 포인트 맵으로 변형되고 딥 뉴럴 네트워크, 즉 심층 신경망 AI를 통해 인식할 수 있는 이미지로 변환됩니다. 데이터 모델의 경우 수십조 개의 포인트로 스트리트 뷰가 가능한 모든 국가에 구성되어 있습니다. 여기서 핵심 요소는 머신러닝을 적용하여 주목해야 합니다.
AI는 변화하지 않을 가능성이 있는 이미지의 핵심 부분의 우선순위를 지정하고 나무, 건설 중인 건물 혹은 햇빛의 변화와 같이 우선순위가 낮은 것들은 무시하며 도로와 건물과 같이 우선순위가 높은 것부터 처리하는 것입니다. 이를 이용해 구글이 보유한 데이터 모델과 사용자 디바이스의 카메라로 촬영된 이미지를 VPS와 비교하여 자세한 위치 방향 정보를 제공한다면 사진에서 보시는 것 같이 약간 어두운 밤과 같이 식별이 힘든 상황에서도 정확한 위치 방향 정보를 찾는데 용이할 것으로 보입니다. 그렇다면 이러한 VPS를 어떻게 사용해야 할까요? VPS는 우선적으로 디바이스의 카메라에 의존합니다. 따라서 사용자는 스마트폰의 카메라를 활용할 수 있는 AR 코어 혹은 구글 렌즈를 통해 VPS의 기능을 경험할 수 있습니다. 그럼 다음으로 VPS를 활용한 AR 내비게이션의 데모를 보시겠습니다. 지금 보시는 해당 데모는 VPS를 활용하여 GPS 신호가 불안정하게 잡히는 실내에서 이미지 기반 포인트를 잡고 구글의 3D 포인트 맵 데이터와 비교하여 현재 위치 및 방향을 가져오는 모습입니다. 위 데모를 통해 VPS를 활용할 경우 실내와 같이 GPS 신호가 불안정한 곳에서 정확한 위치 방향을 얻어 더욱 정교한 내비게이션 시스템을 구축할 수 있을 것으로 보입니다. 아쉽게도 이는 현재 한국에서는 불가하고 미국과 일본 일부 지역에서 테스트베드 형식으로 개발이 진행되고 있습니다. 그럼 이제 VPS에 대한 설명은 어느 정도 끝났으며 AR 코어 지오스페셜 API에 대해 설명을 드리겠습니다만 지오스페셜 API의 경우 AR 코어의 한 부분으로 AR 코어에 대한 설명부터 먼저 드리며 시작하겠습니다. 그럼 먼저 AR 코어에 대해 간단히 설명드리겠습니다. AR 코어는 증강현실 구축하는 구글 플랫폼의 안드로이드 및 iOS 모바일 기기에서 가능합니다. 증강현실 기술이란 완전한 가상의 객체를 현실의 세계에 겹치는 것을 말합니다. 가상 객체는 카메라 이미지 위에 그려지는데 제대로 그리기만 하면 마치 실제 존재하는 것처럼 현실과 융화가 가능합니다. 증강현실을 사용하면 더욱 자연스럽고 사실적인 방법으로 앱에서 정보를 표시할 수 있으며 예를 들어 길 안내 기능을 켜면 3D 주석을 추가하여 원격으로 안내를 받거나 특정 물건의 사용법을 알려주기 위해 3D 모델링을 물건 위에 그려주거나 아니면 가상의 예술작품 등을 이렇게 보시는 화면과 같이 지도 위에 땅 위에 그려낼 수 있습니다. 이처럼 AR이 제공할 수 있는 기능은 무척 다양합니다. 그럼 앞서 설명드린 AR 관련된 여러 기능들을 AR 코어 스킬트리를 통해 확인해 보시겠습니다. 해당 스킬트리를 보시면은 AR 코어는 파운데이션, 즉 기본 기능부터 클라우드 서비스, 기반의 기능까지 지속적으로 추가하고 개선하고 있으며 레벨업 표시가 된 부분은 이전에 공개되었던 기능에 추가 요소 혹은 추가 기능이 붙은 것을 확인하시 보실 수 있으며 롱 레인지 및 지오스페셜 API와 같이 뉴인 경우에는 이번 IO를 통해 새롭게 추가된 부분을 보여주는 것입니다. 저는 오늘 해당 발표 주제인 클라우드 서비스의 지오스페셜 API 기능과 AR 코어에 추가적으로 테스트해본 뎁스 부분에 대해 발표를 더 진행드리겠습니다. 우선 뎁스입니다. 저는 뎁스의 경우 사용자가 AR을 경험하는 데 있어서 가장 중요한 부분 중 하나라고 생각합니다. 사물과 인터랙션이 없는 3D 그래픽의 경우 현실 세계와 가상의 공간의 경계가 명확하여 몰입감을 떨어뜨리며 어색한 느낌을 줄 수밖에 없다고 생각합니다. 하지만 이러한 3D 그래픽의 사물의 뎁스를 측정하여 인터랙션한 3D 그래픽의 경우 마치 현실 세계에 존재하는 것처럼 보여져 몰입감을 더욱 증가시킬 거라 생각합니다. 그럼 이건 제가 직접 저희 사무실에서 측정한 테스트를 해본 데모 영상인데요. 함께 보시겠습니다. 지금 이게 저희 사무실에서 동그란 원형 구조물이 없다 보니 어쩔 수 없이 좀 각이 진 네모난 기둥에서 테스트를 진행했는데요. 이걸 보시는 것처럼 일단 사무실의 뎁스를 측정한 뒤 그 뎁스에서 3D 모델링 안드로이드 캐릭터를 배치함으로써 어디서나 제가 측정한 뎁스와 측정한 위치만 있다면 언제 어디서나 똑같은 경험을 하실 수 있을 것이며 이는 구글 공식 독스에 샘플을 다운받아 직접 확인해 볼 수 있는 부분으로 개발자분들이면 어렵지 않게 테스트가 가능할 것으로 보입니다. 그럼 마지막으로 클라우드 서비스의 지오스페셜 API에 대해 발표하겠습니다. 지오스페셜 API의 경우 기기 센터 데이터와 촬영된 이미지 데이터를 사용하여 정확한 위치를 확인합니다. 따라서 즉 GPS 혹은 VPS만 단독으로 사용하는 것보다
더 정확한 위치 및 방향 정보가 표출됩니다. 또한 지오스페셜 API의 경우 BPS를 활용함으로 AI 기능을 활용할 경우 더욱 다양한 경험을 이끌어낼 수 있다고 생각합니다. 해당 샘플들은 GPS와 VPS 데이터를 융합하여 사용한 지오스페셜 API 기능들을 보여드리는 영상들입니다. 매장 내부에서 특정 지점을 찾거나 공유 모빌리티의 주차장을 검색하고 내가 만든 3D 모델 기반의 게임을 다른 사람들과 함께 하는 등 여러 방면에서 활용이 가능할 것으로 보여집니다. 아직 아쉽게도 한국에서는 테스트가 안 되지만 현재 미국과 일본 지역에서 다양한 기업들을 대상으로 테스트베드 형식으로 개발이 시작되었으며 이전의 데모 영상과 같이 각자 다양한 분야에서 활용할 것으로 보여집니다. 이는 곧 지오스페셜 API가 현실화되고 있고 이는 곧 한국에서까지 활용이 될 수 있을 거라 생각되는 좋은 예가 아닐까 생각합니다. 이것으로 제 발표를 마치겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 마지막 세션을 담당하게 된 SPH의 세일즈 그룹에 있는 조용만 차장이라고 합니다. 저는 오늘 구글 맵스 플랫폼을 활용한 로케이션 인텔리전스라는 주제로 발표를 드릴 텐데요. 아마 오늘 앞선 발표 내용들의 리캡 정도라고 보시면 좋지 않을까 싶어요. 그리고 제가 사회를 같이 보면서 발표자분들께 따로 요청을 드렸던 게 있어요. 중간중간 이벤트를 열어달라고. 왜냐면 선물을 너무 드리고 싶었거든요. 근데 아무도 이벤트를 하지 않으셨어요. 그래서 제 발표 시간 때 그 모든 이벤트를 다 진행해 보려고 합니다. 발표에 앞서서 디지털 지도 시장에 대한 팟캐스트에 대해서 말씀드리고 싶어요. 그 전에 첫 번째 이벤트를 한번 해볼게요. 디지털 지도 시장. 전 세계를 아우르는 디지털 지도 시장의 최강자는 누구일까요? 네, 맞습니다. 구글 맵스 플랫폼이죠. 저희 운영팀 계신가요? 네. 네, 감사합니다. 좀 말씀을 드리면은 구글 맵스 플랫폼을 뿐만 아니라 전 세계 기반으로 하고 있는 지도 서비스들이 굉장히 많아요. 예를 들자면 애플맵도 있을 거고요. 그리고 또 마이크로소프트에서 운영하고 있는 애저맵 같은 경우도 있을 거고 굉장히 많죠. 지도 시장을 마켓앤마켓에서 조사를 했었는데 2021년 192억 달러에서 2026년이죠. 370억 달러로 14.1%의 연간 성장률을 기록할 전망이다라고 얘기를 했습니다. 왜 디지털 지도 시장이 성장을 할 것인가에 대해서 조사를 해봤는데 기업들의 새로운 기술 채택에 대한 지출이 증가하고 시장을 주도하기 위해서 고객 인텔리전스 환경을 변화시키고 그리고 고객 채널의 확산 등이 이 시장의 성장을 주도할 것이라고 예상을 했고요. 그리고 또 이제 디지털 지도 시장의 공간 데이터 및 분석 도구의 가용성이 증가하고 BI에 대한 관심 증가, 시장에 대한 경쟁 심화, 또 지도 솔루션들의 비용이 점점 절감되고 있어서 이런 것들로도 인해서 디지털 지도 시장이 점점 성장하게 될 것이다 라고 전망을 하고 있습니다. 그리고 데이터들이 계속 쌓이고 있어요. 기업의 데이터, 개인의 데이터들이 계속 쌓이고 있는데 이 데이터들을 디지털 지도와 함께 플랫폼으로 결합하는 시장이 점점 활성화될 것이다 라고 전망을 했습니다. 아까 개인의 데이터 말씀을 드렸는데 개인의 데이터가 늘어나고 기업의 데이터가 늘어나고 개인화된 서비스에 대한 관심이 높아짐에 따라서 기술이 향상되고 그 기술이 결국 디지털 지도 시장으로 연결될 것이다. 포브스가 발표를 했어요. 전 세계에 있는 모든 데이터들의 대부분은 위치 데이터를 보유하고 있고 그 위치 데이터들은 다양한 데이터들 간의 컨텍스트와 연결을 주도할 것이다. 이를 통해서 비즈니스 통찰력과 가치를 창출할 것이다 라고 말씀을 드렸습니다. 참고로 제가 약간 좀 큰 그림 세계 시기장에 대해서 말씀을 드리긴 하는데 나중에 보면은 제 발표 자료가 대학생분들한테 가장 도움이 많이 되는 것 같아요. 두 번째 또 간단하게 말씀을 드릴 거예요. BCG라고 보스턴 컨설팅 그룹에서 실시한 연구 결과입니다. 이 연구 내용은 어떤 내용이냐면은 위치 기반 비즈니스에 대한 의사결정을 담당하는 임원들을 대상으로 인터뷰를 했어요.
미국, 영국, 싱가포르, 인도 500여 명을 대상으로 발표를 한 건데 발표 내용을 한번 보겠습니다. 5% 리더 그룹이 있어요. 리더 그룹은 위치 인텔리전스, 이제 로케이션 인텔리전스에 대한 데이터 전략을 보유하고 있고 강력한 사내 기능을 보다 진보적인 위치 기반 사용 사례들을 갖춘 업계 선두 기업이라고 합니다. 51%의 챌린저가 있죠. 우리 위치 정보 데이터 중요하다는 거 알고 있어. 근데 현재까지는 좀 더 많은 리소스가 투자가 돼야 되고 더 많은 작업들을 수행을 해야 돼. 43%의 팔로우가 있고 94%의 팔로우가 위치 정보는 우리 비즈니스의 굉장히 중요한 요소 중에 하나야 라고 이해를 하고 있다라는 결과가 나왔고요. 따라서 다양한 산업에서 비즈니스 성과의 위치 데이터가 또는 앞으로 3년에서 5년 내에 사업 성과 위치 정보가 얼마나 중요한지에 대해서 조사를 했는데 95%, 91% 이상이 위치 데이터가 우리 비즈니스에 굉장히 중요한 역할을 하고 있다라고 설문을 해주셨습니다. 구글 맵스 플랫폼에 대해서 말씀을 드리고 싶네요. 앞서 사무엘, 영웅님, 건님이 계속 말씀하셨던 거예요. 구글 I/O에서도 발표했었던 거였고요. 맵을 커스터마이징 할 수 있습니다. 클라우드 베이스의 맵을 스타일링 할 수 있고요. 덱GL, 웹GL 기반의 데이터를 비주얼라이제이션 할 수 있고 오버레이 해줄 수 있어요. AR 코어를 통해서 AR 내비게이션도 진행할 수 있어요 라고 발표를 해주셨는데 이 부분을 간단하게 다시 한번 리캡해보고자 합니다. 제가 구글 맵스 플랫폼 세일즈를 4년 정도 했는데요. 하면서 가장 많은 고객분들한테 들었던 질문 중에 하나가 이런 거였어요. 와, 나는 진짜 예쁜 지도를 만들고 싶은데 내 지도에 콘텐츠에 괴리가 너무 많이 생기는 것 같아요. 왜냐하면 여러분 아시겠지만 지도는 다 똑같아요. 고속도로는 노란색, 건물은 회색, 공원은 연두색, 바다는 파란색 이런 거죠. 근데 이런 컨텐츠를 시스템을 기획하시는 분들이 이 컨텐츠 디자인에 대한 괴리감 때문에 우리가 가지고 있는 컨텐츠의 막강한 힘들이 안 보여진다라고 말씀해 주셨던 분들도 있어요. 그리고 특히나 다른 해외 사이트들 보면은 되게 지도 예쁘게 잘 꾸며놔서 내 아이콘들이 되게 반짝반짝 잘 빛나는데 왜 한국은 안 돼요? 라고 하셨던 분들도 있고 선박관제를 하시는 고객분인데 우리는 육지에 대한 정보는 필요가 없어. 바다에 대한 정보만 필요한데 왜 지도는 온통 육지에 대한 정보만 있을 뿐이야. 바다에 대한 정보가 좀 더 부각이 됐으면 좋겠어. 내가 관리하고 있는 선박이 지도에서 잘 나타났으면 좋겠어. 라고 하는 니즈가 있었고 또 이제 이분은 UI UX 하시는 분인데 이제 지도를 디자인하기 위해서 하드코딩하고 자바스크립트 소스를 컨트롤하지 않고 지도 디자인을 바꾸고 싶은데 그럴 수 있는 방법이 있나요? 왜냐면 지도 디자인을 한번 쫙 바꿔서 소스 코드를 한번 쫙 열어보면은 한 200줄 나올 거예요. 지도 디자인 하나만 바꾸는데도. 그래서 구글이 만들었죠. 여러분들이 아시던 기존의 지도는 일반 지도와 위성 영상 지도 이 두 가지만 있죠. 이건 국내 포털뿐만이 아니라 전 세계 디지털 맵을 가져가고 있는 기업들도 마찬가지일 거예요. 그래서 나만의 아이콘을 만들고 싶다라고 하죠. 몇 년 전에 수에주나의 에버기브노 자초 사건이 있었어요. 위성 영상을 보면 저렇게 배 모양이 보이죠. 근데 이거 지도로 표현하고 싶어 라고 하면 여러분 다 이해하시듯이 빨간색 마커, 지긋지긋한. 전 지긋지긋한데 모르겠습니다. 그래서 구글이 지도를 스타일링을 바꿨어요. 이런 이유들 때문이었죠. 물론 다른 지도 시장에서 좀 더 선두적인 역할을 가져가기 위한 목적이기도 하겠지만 사용자에게 보다 나은 환경을 제공하기 위해서 이 기능들이 만들어졌다고 보시면 될 것 같아요. 시각적인 개선이 이루어졌고요. 업데이트된 색상표나 타이포그래피가 함께 제공되고 그리고 핀 스타일이 업데이트가 됐어요. 내가 원하는 지도를 내가 만들 수 있다라고 보시면 될 것 같습니다. 이제는 더 이상 하드코딩 안 하셔도 돼요. 단순히 몇 번의 클릭만으로 지도 스타일을 바꿀 수가 있어요. 영웅님이 보여주셨죠? 그리고 이 지도는 구글 클라우드 콘솔을 통해서 모든 게 다 관리가 됩니다. 아까 맵 아이디 말씀드렸었는데 내가 나만의 지도를 맵 아이디를 여러 개를 만들어서 관리를 할 수가 있어요. 자, 아까 계속 보셨던 그림이죠. 기본적으로 6개의 위저드를 제공해주고 있어요. 이건 계속 변경이 가능하고 그리고 상단에 보시는 것처럼 길이나 랜드마크나 라벨에 대한 조정들이 가능해요.
저도 한번 지도를 만들어 봤거든요. 저도 지도 디자인에 관심이 좀 많아서 일반적인 지도가 저는 이런 스타일의 지도도 만들어 보고 싶고 이런 스타일이라든지 이런 스타일 너무 재밌어요. 또 만들었어요. 이거 왜 안 되니? 네, 이렇게 만들었어요. 네. 구글 클라우드 플랫폼 콘솔에서 지도 맞춤형 스타일을 모두 생성하고 업데이트하고 관리하고 배포할 수가 있습니다. 더 이상 제이슨이 필요가 없어요. 지도를 업데이트하는데 코드를 변경할 필요가 없다는 뜻이죠. 네. 더 빠른 지도 로드 속도를 위해서 효율적인 캐싱을 하기 위해서 지도 렌더링하고 스타일 지정하는 방법을 유연성을 굉장히 개편을 했습니다. 지도가 확대되고 축소되는 수준에는 관계없이 이 마커의 레이블들을 지능적으로 제거를 해요. 예전에 여기에 예전이라고 하면 안 되죠. 인구 정보를 좀 볼까요? 인구 정보를 하나의 포인트라고 생각한다고 하면 서울에는 서울 경기권은 이 포인트들이 꽉 차가지고 지도가 보여지지도 않을 거예요. 그럼 마커를 충돌할 수 있는 기능들도 제공해준다라고 보시면 될 것 같아요. PY도 제공해줄 수 있어요. 지금 자세히는 안 보이겠지만 왼쪽에 있는 지도는 비즈니스용을 위한 지도, 오른쪽에 있는 지도는 쇼핑과 푸드를 위한 지도로 PY를 자유롭게 조절을 했습니다. 앞서 말씀드렸지만 POI 수도 조절을 할 수가 있어요. 나는 더 다양한 POI들을 제공해주고 싶어. 아니야, 나는 우리 정보, 우리 기업의 정보, 내가 제공해주고 있는 콘텐츠의 정보만 제공해주면 돼. 다른 지도에 있는 POI는 필요 없어. 라고 조정을 할 수 있다는 뜻이고, 그 POI 역시 관광이냐 또는 쇼핑이냐에 대한 부분들만 추출해낼 수 있습니다. 그리고 줌 레벨에 따라서 이 선택되는 POI 수들을 지정을 할 수가 있고요. 그리고 이 부분은 뭐 재밌는 부분인데, 이 랜드마크성 건물들에 대한 아이콘들을 구글에 생성을 해줘요. 한국 같은 경우에는 엔타워가 들어가 있는 것으로 알고 있습니다. 제 발표 자료를 보시고 저는 이제 데모 링크를 많이 넣어드렸는데요. 모든 데모 링크들을 다 보여드리진 않을 거고, 여기서부터 보여드리는 데모 링크는 발표 자료를 클릭을 하시면 바로 링크가 연결되니까 데모를 보시면 될 것 같아요. 구글 맵스 플랫폼의 API가 굉장히 다양해요. 한 30여 가지가 되거든요. 기본적으로 지도, 경로, 장소 정보의 API 그룹으로 이루어져 있고, 지도 안에서만 보더라도 지도를 이동, 확대, 축소할 수 있는 다이나믹 맵, 이미지 형태로 제공해주는 스태틱 맵, 그리고 다이나믹 스트릿 뷰, 스태틱 스트릿 뷰, 이렇게 4가지 종류의 SKU가 제공하고 있어요. 이런 것들을 어떻게 사용을 해야 돼? 라고 많이 여쭤봐 주세요, 고객분들께서. 내가 이런 지도 서비스를 하고 싶은데 다이나믹 맵스 쓰면 돼요? 스태틱 맵스 쓰면 돼요? 라고 물어봐 주시죠. 그래서 구글에서 아주 좋은 데모를 만들어 주셨어요. 데모를 한번 볼게요. 구글 맵스 플랫폼을 통해서 구글 맵스 플랫폼 API를 가지고 개발자가 개발을 하겠죠. 어떤 API를 쓰면 될까요? 라고 질문을 많이 해주세요. 그거에 아주 효과적으로 정보를 제공해 줄 수 있는 데모예요. 저는 지금 부동산 산업에 대한 데모를 좀 보여드릴 건데, 우측에 보시면은 오토 컴플릿 API를 사용하세요. 클라우드 베이스의 맵 스타일을 사용하세요. 커스텀 마커를 사용하세요. 라고 안내를 하고 있어요. 하나하나 뜯어보면은 부동산을 검색하기 위해서 주소 또는 장소를 검색을 하죠. 아시건 구글은 자동 완성 기능들을 제공을 해요. 장소 정보에 대해서. 그 자동 완성 기능들을 사용하시려면은 오토 컴플릿 API를 사용하시면 됩니다. 맵 스타일을 변경하시려면은 맵 스타일을 사용하시면 돼요. 마커도 우리 아까 빨간 핀 말씀드렸었는데 지금 빨간 핀이 아니죠. 이 마커를 어떻게 쉽게 바꿀 수 있을지에 대한 부분을 안내를 해주고 있어요. 자, 우리는 부동산을 검색을 했고 내 주변에 있는 부동산 정보를 지도에 뿌려줬어요. 내가 여태까지 봐오지 못했던 지도 스타일이요. 다음 단계로 넘어가 볼까요? 내가 거주하고자 하는 건물 자체를 웹GL 오버레이를 써가지고 이렇게 표현을 해봤습니다. 그리고 틸팅과 로테이션을 통해 가지고 지도를 3차 하나 만들었어요. 그리고
벡터 맵을 사용해서 지도를 벡터 형태로 제공을 해주고 있어요. 저희가 지금 오늘 계속 누누이 말씀드렸던 내용들이 이렇게 표현이 가능하다라는 뜻이에요. 자, 저는 이제 부동산 정보에 대해서 부동산을 찾았고 그 해당 건물에 대해서 좀 더 보기 쉽게 제공을 해주는 거죠. 다음 단계로 넘어가 보겠습니다. 자, 이 지도를 위성 영상으로도 보고 싶고요. 또는 커스텀된, 자, 내가 관심 있어 하는 건물 외에는 다른 POA 정보들이 아무것도 없이 제공이 되어주고 있어요. 45도 형태의 위성 이미지로도 가능합니다. 내가 관심 있는 부동산 정보에 대해서 스트릿뷰로도 서비스가 가능하겠죠. 네. 내 주변에 버스 스테이션이 어디 있는지, 커피숍이 어디 있는지, 이게 뭐죠? 네. 상점이 어디에 있는지, 학교는 어디에 있는지의 정보들을 POI를 자유롭게 조절을 해서 정보를 제공해 줄 수 있습니다. 네. 왜 이렇게 느리냐. 네, 다음으로 넘어갈게요. 창을 닫겠습니다. 보시는 것처럼 부동산, 리테일, 그리고 파이낸스까지 다양한 산업에 접목될 수 있는 데모를 구글에서 제공을 해드리고 있고, 오늘 발표드린 발표 자료를 보시면은 링크를 통해서 다 직접 경험해 보실 수 있다라고 말씀을 드리고 싶어요. 자, 그렇다면 왜 구글 맵스 플랫폼이냐에 대해서 빠르게 안내해 드리도록 하겠습니다. 기업의 새로운 가치를 창출하고요. 고객 라이프 사이클에 걸쳐 디지털 고객을 이해하고 참여하고 경험을 시키는 게 디지털 지도죠. 구글은 전 세계 99% 커버리지를 보유하고 있고요. 200개 이상의 지역 또는 도시에 대한 데이터들을 보유하고 있고, 현재는 81개 이상의 언어로 지도 서비스가 제공이 가능합니다. 매일 5천만 개 이상의 데이터가 업데이트가 돼요. 그리고 10억 명이 넘는 월간 활성 사용자가 보유한 구글의 대표적인 서비스죠. 구글 맵스 플랫폼. 전 세계 안드로이드 생태계가 20억 개가 넘거든요. 그런 데이터들을 통해 가지고 매일 업데이트되는 데이터를 통해서 실시간적이고 가장 정확도가 높은 데이터다라고 자부하고 있습니다. 이 장소 정보 말씀을 드렸었는데 굉장히 풍부한 장소 정보를 제공하고 있고, 이제 구글의 장소 정보가 대표적인 게 주소, 상호, 평가 정보, 리뷰 정보, 연락처, 그리고 분위기, 뭐 이런 어트모스피어 정보 같은 굉장히 풍부한 데이터들을 함께 제공을 해주고 있어요. SPH에 대해서 간단하게 소개를 드리려고 했었는데 잠깐 짧은 시간에 소개 드렸었죠. 저희는 다양한 고객들에게 구글 맵스 플랫폼과 지도 경험을 제공을 해드리고 있습니다. 제 발표는 여기까지 마무리하고요. 오늘 진짜 2년 만에 뵈서 너무 반가웠고요. 온라인, 오프라인 저희 모든 고객분들께 참여해 주셔서 감사하다는 말씀을 드리고, 유튜브 온라인은 여기로 마무리를 하고 오프라인에서 네트워킹 시간을 갖도록 하겠습니다. 오늘 한 2시간 반 정도 짧지만 그래도 참여해 주셔서 감사하고요. SPH는 항상 새로운 내용으로 세미나를 준비를 하고 있고, 이 세미나가 열릴 때마다 항상 많은 고객분들이 참여를 해주시면은 더 힘을 내가지고 더 재미난 세미나를 만들 수 있을 거라고 보고 있습니다. 네, 감사합니다.